expert. So give a big round of applause for him. স্যার আনফ তো আসে নাই প্রেজেন্ট করব স্যার Okay. Good morning and assalamu alaikum everyone. My name is Muqtasim Fuad Mahdi, and unfortunately my group member could not be here today. He is Anaf Hassan. Both of us worked on NLP sector for our thesis. So I know this will be a little bit difficult for you to understand what we worked on, but to give you a brief description, basically we worked on the architectural design of the transformer model. Is there anyone here who doesn't understand English or Bangla? Any language problems here? Okay, so I can use both language, right? So just for making you understanding it easily, I'm going to explain it in both languages. So firstly, in terms of thesis, there are two types of thesis, especially in NLP. One is application based and another is theoretical thesis. In case of application, we tend to do is find a data set, then run a model on it, and then we try to bring an outcome or result over that from that data set. And the another is theoretical thesis, which actually works for architectural design. So many of you actually use ChatGPT and also heard of the name DeepSeek, right? So this ChatGPT, this AI, these models, all of them are actually based from transformer, and these are taken from the paper. You can say attention is all you need. This paper was the first paper that introduced the transformer model to the world, and we actually worked to improve this model somehow. So our main target was to achieve a better variant of this model by utilizing this score, and we passed that score to the next encoder later. I'm not going to go deep inside the architectural design because it will be difficult for you to understand, but in a sense I want to give you a roadmap or journey or how we completed our thesis work. So first of all, you know there is pre-thesis 1, pre-thesis 2, and then the final defense, right? But to me, actually, there are 4 steps to thesis. The first step should be your topic selection. You should spend a little bit of time researching on what topic you want to work on, how can you work on, and if you have the roadmap clear on your head, then pre-thesis 1, 2, and 3 will be easy. Another thing I should also mention that the pre-thesis 2 is a bit difficult because that's the part where you have to implement your idea or your novelty of the work. So let's take a deeper dive into the journey through our thesis. So first we had an idea, we collected some information regarding transformer models, then we went to my supervisor, who is Farid Yusuf Sadiki sir, and through him we got the idea, yes, this might work, we can work on this paper and there is a possibility. But I remember him saying this clearly very well, this is a high risk high reward project or thesis. We are diving into something that is very difficult. Billion-dollar companies are creating like models like ChatGPT, GPT-4, GPT-3, OpenAI models. Then there is DeepSeek, who recently launched another transformer variant, right? So we are competing against giants, and it will be difficult for us to prove that we can do well in this field. And to address this problem, each and every week we had to go to him, ask for his supervision, ask for his advice, what to do next, what to do in near future, what problems can we expect. So you need to understand this very well. Your supervisor, your professor, your co-supervisors, they are going to help you, but they are also busy persons. They are not going to come to you, you have to come to them. You have to push them hard enough that they give you the answers you need. Okay, a lot of my friends and
a lot of peers actually don't go enough to their supervisor or co-supervisor for their advice. Okay, don't make this mistake. Another thing is when you are going to work on your thesis, there will be time you will be very depressed, feel very monotonous working on the same thing over and over again, weeks after weeks, and it might have a heavy toll on you. But remember this, you cannot give up. Take a few days break, work on it, but keep working on it. Take one step every day, small goals, okay? You cannot stop and say যে আমার থিসিস ভালো হয় না, আমার ভালো লাগতেছে না, কি করলাম প্রথমে, because when I started my thesis I thought যে it will be very good if I can pull this off, but when I started working on it I understood it was very difficult, and at the end of my thesis I was like আমার barely আমি just ডিফেন্সটা পাস করে গ্র্যাজুয়েট করলেই হয়েছে, আমি পেপার পাবলিশও করবো না, because I know it's not good enough. But just 2 days ago I received this email giving me the best best thesis award, right, which gave me a confidence that no, maybe my paper is good enough and I can publish it. So a lot of you students will try to be like, I worked on this paper for 1 year, it's not good enough, I'm not going to publish. Don't do that. Don't do that, because your contribution is not your CGPA, it's not your projects or anything like that. Your contribution to the world and humanity is what you have to offer as a novelty or as a step forward to the future. Okay, so that's it from me. Thanks to Muktasim for presenting his works and sharing his experience. Now I'll request Mahmoud Mojumdar sir to come on stage to hand over the certificate to Muktasim and his group. So these are the hands for Rahul sir. I will also request Rahul sir to hand over the crest for our panel speakers, Soumitra sir and Farik sir. Thanks. Well, thanks to all of you that turned up. So now our Farid sir, we had another talk on NLP. He had his first talk today on research methodologies. Now we will be talking about the thing he works on. So he is currently working as an associate professor in the Department of Computer Science and Engineering. He is also UNESCO's AI advisor in Bangladesh, and before that he worked in ETS, who conducts exams like GRE and TOEFL as research scientist, and even before that he worked as postdoctoral research fellow in Harvard University. So let's welcome Farid sir on stage. Thank you for the nice introduction, Riku. আমি স্পিচ না দিয়ে ক্রেস্ট নিয়ে ফেলছি, সরি অ্যাবাউট দ্যাট। সো আমার প্রেজেন্টেশন নাই, আমি হচ্ছে জাস্ট আই উইল টক অ্যাবাউট কী নিয়ে কথা বলবো সেটা বলে। আমি ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং জিনিসটা নিয়ে একটু ইন্ট্রোডাকশন দিব, বাট আমার মনে হয় সবাই এখানে জানে যে ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং কী জিনিস, আমরা কি করতেছি এখন সেটা নিয়ে আমরা একটু আলাপ করব। এবং যে জিনিসটা আমি দেখাবো সেটা হচ্ছে যে
ওয়ার ক্যান ইউ ফাইন্ড রিসোর্সেস? লাইক আমাদের একটা বড় রকম চ্যালেঞ্জ যেটা হয় যে স্যার পেপার পড়বো কোত্থেকে, পেপার কই পাবো, এই কীভাবে পেপার পড়বো, এই জিনিসগুলো নিয়ে আমাদের মধ্যে কিছু কনফিউশন থাকে। বিশেষ করে আমার P1 এর স্টুডেন্টরা আমার কাছে রেগুলার এসে জিজ্ঞেস করে যায় যে এটাকে কীভাবে করবো স্যার এটসেট্রা। সো ওই জিনিসগুলো আমরা একটু কভার করার চেষ্টা করব। সো আমাদের হাতে সময় বেশিক্ষণ নাই, বিকজ আমরা হচ্ছে সকালেরটা শুরু করতে যেহেতু দেরি হয়ে গেছিলো। সো আই উইল হ্যাভ টু স্পিড রান থ্রু ইট আর কি। তো প্রথমে যে জিনিসটা নাম্বার 1, আমি এগেইন যে কোনো কিছু আমি ইন্টারেক্টিভ করার চেষ্টা করি। সো আই উড অ্যাবসলিউটলি লাভ ইউ যে আমাকে যে কোনো সময় থামায় দিয়ে তোমরা কোশ্চেন করতে চাইলে কোশ্চেন করতে পারো, কোনো সমস্যা নাই। অ্যান্ড আই উইল আস্ক ইউ গাইজ কোশ্চেনস অ্যাজ ওয়েল। হ্যাঁ, সো এগেইন সৌমিত্র জিজ্ঞেস করে নিছিল অলরেডি, বাংলাতে সমস্যা নাই তো কারো এখানে? ওকে, সো আমরা ইয়েতে কন্টিনিউ করি। সো সরি সৌমিত্র না, ওটা জিজ্ঞেস করছিল, মাহাদি মনে জিজ্ঞেস করছিল, মাই ব্যাড। সো হোয়াট ইজ ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ? হোয়াট ইজ ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ? আমি CSE 440-তে দিস ইজ দ্য ফার্স্ট কোয়েশ্চেন আই আস্ক স্টুডেন্টদেরকে। সো যারা এখানে 440 কোয়েশ্চেন মানে কোর্সটা করেনি তাদের কাছে আমার কোয়েশ্চেন, হোয়াট ইজ ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ? যেটা ইউজ করে আমরা কমিউনিকেট করি, দ্যাটস ল্যাঙ্গুয়েজ। হোয়াট ইজ ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ? ওকে, উল্টাটা অ্যান্সার করো, হোয়াট ইজ আর্টিফিশিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ? তাহলে ন্যাচারাল থাকলে তো আর্টিফিশিয়াল থাকবে একটা নাকি? সো উইচ ওয়ান্স ন্যাচারাল, উইচ ওয়ান্স আর্টিফিশিয়াল? Human language natural or computer language artificial? Okay, so human language natural, computer language artificial. So is Dothraki natural? Yes. Okay, that's an interesting point of view. Klingon, Dothraki, okay, Klingon to মানুষের না, ওটা alien, but whatever. So natural language has its definition, by the way. So natural language হচ্ছে a language that grew organically. মানে there are two things, আমাকে গ্রামার বই দেওয়া হচ্ছে আর আমি ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতেছি। Did you learn language by learning the grammars first or the language first? Language first, right? So যে ল্যাঙ্গুয়েজটাকে আমি অর্গানিক্যালি শিখে আসছি, শয়ে বছর থেকে আমি শিখতেছি, আমি বলতেছি, আমি ব্যবহার করতেছি, দ্যাট ওয়ান ইজ ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ। দ্য আদার ওয়ান, যেখানে হচ্ছে এরকম অনেক ল্যাঙ্গুয়েজ আছে, J.R.R. Tolkien নিজে লিঙ্গুইস্ট ছিলেন, ওনার বইয়ে উনি নতুন ল্যাঙ্গুয়েজ, এলভিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্ট্রোডিউস করছেন। সো দ্যাট ল্যাঙ্গুয়েজ যেখানে হচ্ছে আমি আগে বসে ভোকাবুলারি বানাইছি, গ্রামার রুলস লিখছি, এটসেট্রা এটসেট্রা, সেই ল্যাঙ্গুয়েজগুলো ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজের পার্ট না। দোজ আর ল্যাঙ্গুয়েজেস অ্যান্ড ইউ হ্যাভ দ্যাট ল্যাঙ্গুয়েজের হায়ারার্কি আছে, সেটা হচ্ছে কন্টেন্ট সেন্সিটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ, কনটেক্সট ফ্রি ল্যাঙ্গুয়েজ। এখানে 331 করছি আমরা। সো কনটেক্সট ফ্রি গ্রামার বা কনটেক্সট ফ্রি ল্যাঙ্গুয়েজ সম্পর্কে আমরা দেখছি ওখানে। সো দেয়ার আর হায়ারার্কিস অফ দোজ ল্যাঙ্গুয়েজেস অ্যান্ড অল দিস ল্যাঙ্গুয়েজেস ফিট ইন দোজ হায়ারার্কিস। ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ দোজ যেটা হচ্ছে অর্গানিক্যালি গ্রো হয়ে আসছে। তো এই যে ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজটা, যে কোনো কিছু যখন অর্গানিক্যালি তৈরি হয়, যেটার জন্য আমি আগে বসে রুল বানাই নি, যেটাকে আমি আগে থেকে রুলের মধ্যে আটকায় ফেলি নাই, দ্যাটস প্রবলেমেটিক টু প্রসেস। এটা কি আমরা চিন্তা করতে পারি যে একটা জিনিস যখন আমরা ছোটোবেলায় এখানে যারা স্কুল লেভেলে গ্রামার বই পড়ছি, আমাদের সবার ইংরেজি বা বাংলা গ্রামার টিচার সবসময় একটা কথা বলছেন, সেটা হচ্ছে গ্রামারে নাকি রুলের চেয়ে এক্সেপশনের সংখ্যা বেশি। আমরা শুনছি এরকম কথা, অ্যান্ড দ্যাটস ট্রু অ্যাকচুয়ালি, বিকজ যখন কোনো কিছু অর্গানিক্যালি গড়ে ওঠে সেটাকে প্রসেস করা ইটস কোয়াইট চ্যালেঞ্জিং। কাজে ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং হ্যাজ বিন ওয়ান অফ দ্য মোস্ট চ্যালেঞ্জিং ফিল্ডস অফ কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং গত 15-20 বছর ধরে। বাট দ্য হিস্ট্রি অফ ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং ইজ নট 15-20 বছর। ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং ইজ ওল্ড। Natural language processing is almost as old as artificial intelligence. Now, how old is artificial intelligence, by the way? Anyone has any idea? When did the term artificial intelligence came in? কোন সময়? 1956, around that time. So there was এর আগেও আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের কথা ছিল অ্যালান টিউরিং এর বই, সেখান থেকে। বাট there was this workshop, I think it was a 2-week workshop at Dartmouth College. So that Dartmouth workshop actually introduced the terminology artificial intelligence back in 50s. But তখনও আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের আলাপটা আসছে ওই জায়গা থেকে যে ইন্টেলিজেন্সের একটা মেজর সাইন হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ। এটা কি আমরা করতে পারি,
অ্যাগ্রি করতে পারি? ইন্টেলিজেন্সের একটা মেজর সাইন হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ। কাজে আমি যখন আর্টিফিশিয়ালি ইন্টেলিজেন্ট কোনো একটা এন্টিটি তৈরি করতে চাবো, আমি চাবো হচ্ছে সেই আর্টিফিশিয়ালি ইন্টেলিজেন্ট এন্টিটিটা যেন ল্যাঙ্গুয়েজ ধরতে পারে। ল্যাঙ্গুয়েজ ধরতে পারে বলতে ল্যাঙ্গুয়েজ ধরতে পারার তিনটা পার্ট আছে। নাম্বার ওয়ান, তাকে ল্যাঙ্গুয়েজটা যখন আমি দিচ্ছি তাকে প্রসেস করতে পারতে হবে ফর বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং, দ্যাটস হোয়াট উই কল ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং। দেন কামস ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ আন্ডারস্ট্যান্ডিং, NLU, তাকে সেটা আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারতে হবে। দেন কামস ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ জেনারেশন অর NLG. So this entire process is how computational linguistics works. So natural language processing যদিও আমরা হচ্ছে computational linguistics এর একটা পার্ট, বাট আমরা NLP বলতে আসলে এই পুরো জিনিসটাকেই বুঝি, from processing to understanding. So this is an old field. The problem is for like computational limitations ছিল, সেগুলোর বিভিন্ন রকম অ্যালগরিদমিক ঝামেলাতেও আমরা ছিলাম। স্ট্যাটিস্টিক্সের ব্যবহার অনেক পরে আসছে এই পুরো জিনিসটাতে। সো ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং বিকেম প্রপারলি বিগ ইন 2000s। তার আগ পর্যন্ত ইট ওয়াজ আ প্রিটি নিশ ফিল্ড অফ সায়েন্স, যেখানে হচ্ছে আমরা শুরু করছিলাম হচ্ছে কিছু রুল বেসড সলিউশনস দিয়ে, বেসিক্যালি গ্রামার। আমরা একটা ভাষা বোঝার জন্য সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে আমরা যদি ইফেলস এরকম একটা গ্রামার রুল সেট করে দিই না, তাহলে হয়তো ভাষাটাকে বুঝতে আমার বা প্রসেস করতে আমার সুবিধা হবে। বাট দ্য প্রবলেম উইথ এনি সর্ট অফ রুল বেসড সলিউশন ইজ দ্যাট ম্যানেজিং রুল সেট ইজ ডিফিকাল্ট, অ্যান্ড লাইক ওভারআর্চিং একটা রুল সেট ক্রিয়েট করা ইজ অলসো ভেরি ভেরি চ্যালেঞ্জিং। এবং যখনই আমরা ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজের মতো একটা কন্টিনিউয়াসলি চেঞ্জিং এন্টিটি নিয়ে কথা বলতেছি, তখন এরকম রুল সেট দিয়ে সেই জিনিসটাকে ক্যাপচার করতে পারা ইজ অফেন ডিফিকাল্ট। কাজেই then came statistical natural language processing. Now statistical natural language processing is when natural language processing actually started taking over the field of artificial intelligence, but the actual popularity of natural language processing started in early 2000s যখন হচ্ছে advent of neural networks. Again আমরা সবাই এখানে মোটামুটি নিউরাল নেটওয়ার্ক কী জিনিস সেটা নিয়ে কম বেশি হলেও আইডিয়া আছে, রাইট? মোটামুটি আইডিয়া আছে তো। সো দ্যাট নিউরাল নেটওয়ার্ক আর্কিটেকচার যখন বড় হওয়া শুরু করলো, তখন হচ্ছে আমরা আস্তে আস্তে ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিংয়ের স্ট্রেংথগুলো আবিষ্কার করা শুরু করলাম। সো ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং দেন হ্যাড আ ম্যাসিভ ইমপ্রুভমেন্ট। প্রথম আমরা ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিংয়ের, বিশেষ করে নিউরাল ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিংয়ের তিনটা বড় রকম বিপ্লব আমরা দেখি। তার মধ্যে প্রথম বিপ্লবটা হচ্ছে the introduction of recurrent neural network by David Rumelhart in 1987. There is that architecture called recurrent neural network যেটা হচ্ছে সিকোয়েন্স ক্যাপচার করতে পারে, and natural language is heavily dependent on sequence. আমি এখন যেটা বলতেছি সেইটার পরে কি বলতেছি, সেটার আগে কি বলছি, এই ইনফরমেশনগুলো ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কনটেক্সট অফ থিংস, তাই তো? কাজেই সিকোয়েন্স ধরতে পারাটা ওয়াজ দ্য ফার্স্ট রেভলিউশন। এখন 1987 সালে আর্কিটেকচারটা আসছে, 1995 সালে স্মিটহুবার আর হকরাইটার মিলে LSTM নামের একটা মডেল ক্রিয়েট করছে। তারপর হচ্ছে এটা প্র্যাকটিক্যালি হয়তো আমাদের কাছে আসা শুরু করছে 2000 সামওয়্যার অ্যারাউন্ড লাইক 2010-এর শুরুর দিকে। বাট ওই রিকারেন্ট নিউরাল নেটওয়ার্ক ওয়াজ দ্য ফার্স্ট স্টেপিং স্টোন অফ NLP রেভলিউশন। দেন 2012 সালে দেয়ার ওয়াজ দিস ইয়াং চেক সায়েন্টিস্ট কল্ড টমাস মিকলভ। হি ক্রিয়েটেড আ টেকনোলজি কল্ড ওয়ার্ড টু ভেক। নাও আমি যদি কম্পিউটারকে একটা ওয়ার্ড দেই, একটা শব্দ, ফর এক্সাম্পল হোয়াটস ইউর নেম? অর্বো। সো হোয়াটস দ্য স্পেলিং অফ দ্যাট? AORBO। এই শব্দটা যদি আমি কম্পিউটারকে দিই, ইটস জাস্ট আ সেট অফ ক্যারেক্টার্স কম্পিউটারের কাছে, আর কিন্তু কিছু নাই। দ্যাটস অল ইট আন্ডারস্ট্যান্ডস। নাও ইউ হ্যাভ টু অ্যাসাইন মিনিং টু দ্যাট, যে এটা হচ্ছে একজন মানুষ, একজন বাংলাদেশি মানুষ, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট, ইয়েস, সো ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট এটসেট্রা। এই যে ইনফরমেশনগুলো তো আমার অ্যাটাচ করতে পারতে হয় কোনোভাবে। সো অ্যাটাচ করতে পারার সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে রিপ্রেজেন্ট দ্যাট ওয়ার্ড ইন এ হাই ডাইমেনশনাল ভেক্টর স্পেস। সো এই যে হাই ডাইমেনশনাল ভেক্টর স্পেসে ডেন্সলি একটা শব্দকে কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করা যায়, 2012 সালে তার প্রথম পেপারটাতে এই জিনিসটা সে প্রেজেন্ট করছিল। দ্য পেপার ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি সো সফিস্টিকেটেড যে ইট গট রিজেক্টেড ফ্রম আ ভেরি সিম্পল কনফারেন্স প্রথম রাউন্ডে, বাট ইট চেঞ্জ দ্য ফিল্ড কমপ্লিটলি। আমি তখন মাত্র আমার আন্ডার গ্র্যাজুয়েটের, মানে তোমাদের কাছাকাছি বয়সের আমি তখন। সো এই পেপারটা যখন বেরোইছে, আমি যখন পিএইচডি শুরু করছি, আমি 2014 থেকে পিএইচডি শুরু করি, মানে এই 2 বছরের মধ্যে দ্য ফিল্ড ওয়েন্ট ফ্রম হিয়ার টু দেয়ার, জাস্ট এইভাবে। তো
তারপর 2017 সালে লুক লাইক ইট মুভড সো ফাস্ট। 2012-তে আমাদের একটা রেভলিউশন, 2017-তে আরেকটা, সেটা হচ্ছে গুগল ব্রেইনের একটা টিম, একজন ইন্ডিয়ান বিজ্ঞানীর লিড করা আশিস ভাসওয়ানির টিমের পেপার ইজ দ্য ইমেজ দ্যাট ইউ স দিস প্রেজেন্টেশনে, দ্যাটস কল্ড ট্রান্সফরমার্স। সো ট্রান্সফরমার্স কেম ইন অ্যান্ড ইট ব্লিউ এভরিথিং আউট অফ ওয়াটার, জাস্ট এক ইয়েতে ট্রান্সফরমার্স। এবং তার ফলো আপ একটা পেপার হচ্ছে বাইডাইরেকশনাল এমবেডিং রিপ্রেজেন্টেশন ফ্রম ট্রান্সফরমার্স, এরকম কিছু আমার নাম মনে থাকে না, বাট দ্য শর্ট টার্ম ইজ বার্ট। এই দুইটা পেপার 17-18 দুইটা পেপার, ইট চেঞ্জ দ্য ফিল্ড এগেইন কমপ্লিটলি। গত 7 বছর ধরে আমরা এই ট্রান্সফরমারের উপরে চড়েই পার করে আসতেছি। সো হোয়াট ডু উই হ্যাভ নাও? আমাদের কাছে এখন কি আছে? সো ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিংয়ে এখন আমাদের জন্য সবচেয়ে পপুলার জিনিসগুলো আমি তোমাদের কাছ থেকে জানি। হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক, লাইক এই মুহূর্তে ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিংয়ে সবচেয়ে পপুলার টুল কোনটা? লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেলস, রাইট? এভরিওয়ান ইজ এক্সাইটেড অ্যাবাউট লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেলস, সাম আর স্কেয়ার্ড, বাট pretty much যারা কাজ করতেছে everyone's excited about large language models. All the large language models that you see, they are pretty much always autoregressive transformer models. So again, autoregressive model কাকে বলে বা এগুলো ট্রান্সফর্মার কীভাবে কাজ করে, দ্যাটস লাইক কোর্সের কাজ। আমি জাস্ট আমাদের ফিল্ডটাকে তোমাদের সাথে পরিচয় করা দিচ্ছি। বাট গত 7 বছরে আমরা খুব যে বড় রকমের কোনো ইনোভেশন এই ফিল্ডে দেখছি এমন না। All the large language models that you see, most of them derive their power from its size and its data. Like they are very very big and the data set they are trained on is massive. যে কারণে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এই বড় বড় লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেলস আর mostly owned by big companies. OpenAI owns what? GPT. Facebook owns what? Llama. Google owns what? Gemini. So this is like how things are going এখন এই মুহূর্তে। মাদি যে কথাটা বলতেছিল যে উই আর ফাইটিং উইথ দ্য বিগ কোম্পানিজ, লাইক $1 billion কোম্পানিজ, উই আর অনেস্টলি নট। উই ডোন্ট হ্যাভ দ্য রিসোর্সেস, উই ডোন্ট হ্যাভ দ্য পাওয়ার। বিশেষ করে গ্লোবাল সাউথের অংশ হিসেবে আমরা আরেকটু পেছনে পড়ে গেছি। তো তারপর হচ্ছে আমাদের যে ল্যাঙ্গুয়েজটা, দ্যাট ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ নট ভেরি ওয়েল রিপ্রেজেন্টেড ইন দ্য ডিজিটাল স্পেসেস। এরকম অনেক রকম ঝামেলা আছে। সো সব কিছু ঝামেলা মিলায় এখনকার সময়ে ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং ফিল্ডটা ইজ অ্যাকচুয়ালি লিটল ফিনিকি। মানে হচ্ছে আমরা কি করব এবং 1 বছর পর, 2 বছর পর বা 5 বছর পর ফিল্ডটা কোথায় থাকবে, এই এস্টিমেশনটা ইজ গেটিং এ লিটল। আমি ভয় দেখাচ্ছি না বাই দ্য ওয়ে তোমাদেরকে, হ্যাঁ, আই এম জাস্ট লাইক তোমাদের অ্যাকাস্টম করার চেষ্টা করতেছি যে এই ফিল্ডে তুমি যদি রিসার্চ করতে চাও, দেন হোয়াট ক্যান ইউ এক্সপেক্ট? দ্য ফার্স্ট থিং ইউ ক্যান এক্সপেক্ট ইজ যে তুমি আজকে যে রিসার্চ নিয়ে কাজ শুরু করছো সেটা 6 মাস পরে কেউ সলভ করে ফেলছে। দিস ইজ ভেরি কমন অ্যান্ড দ্যাট হ্যাপেন্স অল দ্য টাইম রিসার্চে। আমি আমার পিএইচডি লাইফে আমি একটা প্রজেক্টে কাজ করিনি, আমি কমপক্ষে 3 ডজন প্রজেক্টে কাজ করছি, যার মধ্যে লিটারেলি 2.5 ডজন কাজ আমি কিছু করতে পারি না বিকজ কেউ একজন আমার আগে সলভ করে ফেলছে। দেয়ার আর লিটারেলি থাউজেন্ডস অফ আদার রিসার্চার্স যারা কাছাকাছি ধরনের জিনিসে কাজ করতেছে তোমার মতোই ব্রেইন নিয়ে, তোমার মতোই বয়সী একটা মানুষ আরেকটা দেশে এই জিনিস নিয়ে কাজ করছে। সো ইটস ভেরি পসিবল যে তারা এই জিনিসটা হয়তো সলভ করে ফেলছে, অ্যান্ড দ্যাটস অল রাইট, দ্যাটস অ্যাবসলিউটলি অল রাইট। তুমি এরকম কাজ করতে থাকবা, কাজ করতে করতে মানে ইউ উইল হিট মানে কোনো একটা সাকসেস। সো ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিংয়ে এখন এই জিনিসটা একটু বেশি কারণ হচ্ছে এখন এই ফিল্ডে মানুষ কাজ করতেছে, এই মানুষের সংখ্যাটা বেশি, টাকা পয়সা অনেক বেশি, এবং বড় বড় মানে সব কোম্পানি হচ্ছে এখানে টাকা ঢালতেছে। সো যে কোনো কিছু তুমি যেভাবে চিন্তা করতেছো এক্স্যাক্টলি সেভাবে না হলেও প্রবলেমটা হয়তো কেউ না কেউ কোনো একটা সলিউশন নিয়ে চলে আসতেছে। সো হোয়াট ক্যান ইউ ডু? তুমি কি করতে পারো যদি এরকম সিচুয়েশন হয় যে আমি যদি টেনশন করি যে আমি যেটা নিয়ে কাজ শুরু করতেছি সেটা 6 মাস পরে কেউ সলভ করে ফেলতেছে? হোয়াট ক্যান ইউ ডু? হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? We can start from where they ended. দ্যাটস এ গুড অপশন। ওখানে যারা শেষ করছে যে কোনো রিসার্চেই ইউজুয়ালি দেয়ার আর সাম গ্যাপস। সো ইউ ক্যান এক্সপ্লোর দ্যাট গ্যাপ, যে ওরা যে পর্যন্ত কাজটা করছে সেখানে কোনো গ্যাপ আছে কিনা, সেই গ্যাপটা এক্সপ্লোর করে তুমি সেই গ্যাপটা ফিল আপ করার চেষ্টা করতে পারো কিনা। দ্যাটস অফেন ডিফিকাল্ট তোমার থিসিসের এই পার্টিকুলার সময়ে, বাট রিমেম্বার রিসার্চ ডাজ নট এন্ড উইথ ইউর থিসিস। আমি এর আগের প্রেজেন্টেশনও বলছি, অ্যাবসলিউটলি নট। তুমি এরপরেও তোমার মানে তুমি যদি একাডেমিয়াকে বা রিসার্চকে তুমি তোমার ক্যারিয়ার হিসেবে নিতে চাও, ইউর রিসার্চ গোজ অন।
তুমি থিসিস শেষ হয়ে গেলেও পেপারটা পাবলিশ করার জন্য অন্তত হলেও তুমি কাজ করবা। সো দ্যাটস এ গুড আইডিয়া যে যদ্দূর পর্যন্ত কাজ হয়েছে তারপর থেকে আমরা শুরু করি বা গ্যাপ আইডেন্টিফাই করে সেই গ্যাপটা ফিল আপ করার চেষ্টা করি। আর কি আইডিয়া হতে পারে? একটা খুব মানে এটা আইডিয়া না, একটা অ্যাপ্রোচ হতে পারে বি ফ্লেক্সিবল। তোমার এটা মাথায় রাখতে হবে যে মানে একটা জিনিস নিয়ে আমি যখন কাজ করতেছি বা করতেছি তখন এই জিনিসটা তোমার ডিফারেন্ট পার্সপেক্টিভ থেকে দেখতে পারতে হবে, ডিফারেন্ট সলিউশন তোমার এক্সপ্লোর করতে পারতে হবে। ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে ইউ ক্যান মেক ইট বেটার, সহজ কথা, ঠিক আছে? সো ওই স্ট্রেংথ, এখন এই স্ট্রেংথটা পাওয়া সবসময় সহজ না। এগেইন মাদি অনেক কিছু বলে ফেলছে, তোমার মাঝে মাঝে মনে হবে ডিপ্রেস লাগবে যে কাজ করে ফেলছে লোকজন, আমি আর করার কিছু পাচ্ছি না। ইয়েস, দ্যাট উইল হ্যাপেন, এটা হয়। ইউ হ্যাভ টু লাইক মানে তখন তুমি এসে আমার সাথে কথা বলবা বা তোমার সুপারভাইজারের সাথে এসে কথা বলবা। আই উইল এনকারেজ ইউ, আই উইল শো ইউ যে মানে আর কি করা যেতে পারে, তারপর ইউ ক্যান হোপফুলি মুভ ফরওয়ার্ড, ঠিক আছে? এখানে আমি এর আগের ইয়েতেও যেটা বলছিলাম, আমার আগের প্রেজেন্টেশনে ছিল ওই মেইন অডিটোরিয়ামে, ওইখানেও আমি বলছিলাম ইয়োর সুপারভাইজার ইজ নট ইয়োর বস, ইয়োর সুপারভাইজার ইজ অলসো ইয়োর টিমমেট। দ্য অনলি অ্যাডভান্টেজ ইয়োর সুপারভাইজার হ্যাজ ইজ হি অর শি হ্যাজ লাইক তোমার চেয়ে 10 বছরের বেশি এক্সপিরিয়েন্স আছে, আর তেমন কিছু না। সে তোমার চেয়ে 100টা পেপার বেশি পড়ছে, এটাই। সো তোমার সুপারভাইজারের সাথে তুমি যে কথা বলবা, তোমার প্রবলেমগুলো বলবা, সুপারভাইজার সেই প্রবলেমের মধ্যে প্রবলেম খুঁজে বের করবে, বা তুমি সুপারভাইজারের সলিউশনের মধ্যে প্রবলেম, হ্যাভ আ ডিসকাশন। সো এই ধরনের ফিল্ডে, যে ফিল্ডটা এইরকম ফাস্ট মুভ করতেছে, এরকম ফিল্ডে দিস ইজ হাউ ইউ হ্যাভ টু ডু ইট। ইউ হ্যাভ টু কমিউনিকেট, ইউ হ্যাভ টু রিড, ইউ হ্যাভ টু লাইক এক্সপ্লোর মাল্টিপল সলিউশনস একসাথে, এবং you have to communicate with your supervisor so that you can create an effective solution. Sounds fair? Great. So ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং এর এখন কি নিয়ে কাজ চলতেছে, পপুলার জিনিসপত্র কি থাকতে পারে, বা তুমি যদি এখন কাজ শুরু করো তাহলে কি সলভ হয়ে গেছে বলে তোমার বিশ্বাস, এবং কি আসতে পারে আগামীতে, সেটা নিয়ে আমরা যদি একটু আলাপ করি। আমি আর বেশিক্ষণ সময় দেবো না, নামাজের আছে আজকে, সো নামাজের জন্য ব্রেক দিতে হবে। সো এই মুহূর্তে আমরা বেশ জিনিসপত্র নিয়ে কাজ করতেছি, তার মধ্যে রিজনিং ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। রিজনিং মানে হচ্ছে ওয়েদার, মানে কম্পিউটার এই পার্টিকুলার অ্যাসপেক্টে, ওয়েদার দ্য লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল ইজ জেনারেটিং দ্য কারেক্ট থিং ফর দ্য কারেক্ট রিজনস। মানে সে জাস্ট এরকম একটা কথা আছে, তোমরা শুনছো কিনা, যে আমি যদি মিলিয়নটা বানরকে একটা ঘরে টাইপরাইটার দিয়ে বসায় দিই এবং তাকে যদি ইনফাইনাইট পরিমাণ সময় দিই, সে শেক্সপিয়ারের নাটক নামা দিতে পারবে। শুনছো এই কথাটা? সো মানে এগেইন এটার পক্ষে বিপক্ষে আলাপ আছে, বাট সেই আলাপে যাব না। বাট তোমার এইটা বুঝতে পারতে হবে যে ওয়েদার দ্য LLM মডেল, লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল, ইজ জেনারেটিং থিংস ফর দ্য কারেক্ট পারপাস। সে হচ্ছে ঠিকঠাক মতো বুঝে তৈরি করতেছে কিনা। সো তোমরা ডিপসিকের অ্যান্সার করার প্রসেস তো দেখছো, রাইট? অনেকে ইট ক্রিয়েটস দ্যাট সর্ট অফ এক্সপ্লেনেশন, ইট ক্রিয়েটস দ্যাট সর্ট অফ রিজনিং, যে এই যে জিনিসটা আমরা জেনারেট করতেছি, এই জিনিসটা প্রপারলি জেনারেট হচ্ছে কিনা, মানে ওর থিঙ্কিং প্রসেসটা এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করে। দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট ফ্রম 2 aspects. Number 1, now you can see how the reasoning works. Number 2, there is that interpretable part of AI. অনেক বছর থেকে আমাদের কাছে ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং মডেলগুলো ওয়ার ব্ল্যাক বক্সেস। আমি একদিক দিয়ে ডেটা দিতাম, আর একদিক দিয়ে আউটপুট আসতো। সেই আউটপুটটা কীভাবে আসলো, ইন্টারনাল লজিক কীভাবে কাজ করে, এই এক্সপ্লেনেশনটা ওয়াজ শেডি আমাদের কাছে। সো এই জিনিসটা দুই দিক থেকে ইম্পর্টেন্ট। সো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ওয়ার্ক অন দিস ইজ অ্যান ইন্টারেস্টিং পার্ট। Explainable natural language processing models and reasonable natural language processing models. আর কি ইন্টারেস্টিং জিনিসপত্র নিয়ে আমরা কাজ করতে পারি? আর যে ইন্টারেস্টিং জিনিসপত্র নিয়ে কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে ইন্ট্রোডিউসিং সামথিং দ্যাটস নট আ ট্রান্সফর্মার। অলরেডি এই জিনিসটা শুরু হয়ে গেছে। আমি কি বললাম, গত 7 বছর ধরে আমরা ট্রান্সফর্মারের উপর এত বেশি নির্ভরশীল হয়ে গেছি যে ট্রান্সফর্মার ছাড়া অন্য কোনো আর্কিটেকচার আমাকে সিমিলার সর্ট অফ পারফরমেন্স দিতে পারবে, সেটা আমাদের মাথার মধ্যে নাই। 2023-24 সাল থেকে অ্যালবার্ট গু, সম্ভবত অ্যালবার্ট, রাইট, ওর ফার্স্ট নেম ইফ আই এম নট রং, হি ইন্ট্রোডিউসড দ্যাট পেপার কল্ড মাম্বা দ্যাট ইন্ট্রোডিউসড স্টেট স্পেস মডেল বলে একটা নতুন ইয়ে। ক্যান দিস রিপ্লেস ট্রান্সফর্মার? ইট হ্যাজ নট ইয়েট, আই এম প্রিটি শিওর ইট উইল নট, বাট দিজ আর দ্য স্টেপস দ্যাট ইউ হ্যাভ টু টেক, লাইক
যে একটা নতুন আর্কিটেকচার আমরা তৈরি করার চেষ্টা করবো যেটা ইভেনচুয়ালি ট্রান্সফর্মারকে হয়তো রিপ্লেস করার চেষ্টা করতে পারে। সো দ্যাটস ওয়ান রিসার্চ এরিয়া দ্যাট ইউ ক্যান বি ইন্টারেস্টেড ইন। এগেইন মাহাদিদের রিসার্চটা ও প্রেজেন্ট করে নাই অ্যাকচুয়ালি ও কী কাজ করছে, বাট দ্যাট ওয়ান ওয়াজ a variation of transformer model, so you have to delve into the architecture of these models. So এরকম নতুন কোনো আর্কিটেকচার আনতে হলে সেখানেও আমাদের এফোর্ট দিতে হয়। এর বাইরে আর কী ধরনের কাজকর্ম করা যেতে পারে, ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিংয়ের এথিক্সের অনেক ব্যাপার আছে। সো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ওয়ার্ক অন কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ নট কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চ, you want to improve the quality of things, সো সেক্ষেত্রে হচ্ছে ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং এথিক্সের কিছু জিনিসপত্র আছে। বায়াস, সো ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিংয়ে বায়াস এক্সিস্ট করে বিকজ অল দিস লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেলস আর ট্রেন্ড ইউজিং দ্য ডেটা দ্যাট উই ক্রিয়েটেড। আমাদের ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজের যত ডেটা দিয়ে মডেলগুলো ট্রেন করা হয় আমাদেরই তো বানানো, এবং উই আর ইন নো ওয়ে পারফেক্ট হিউম্যান বিংস, রাইট? কাজে আমরা যে ডেটাগুলো ক্রিয়েট করছি সেই ডেটাগুলো আমাদের বায়াস, আমাদের প্রবলেমস, এই জিনিসগুলো আছে। সো এই জিনিসগুলো দিয়ে যদি আমি কোনো একটা আর্টিফিশিয়াল মডেলকে ট্রেন করতে চাই তার মধ্যে এই জিনিসগুলো চলে যেতে পারে। দ্যাট মডেল উইল ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন ডায়ালেক্টস, দ্যাট মডেল উইল ডিসক্রিমিনেট বিটুইন ল্যাঙ্গুয়েজেস এটসেট্রা এটসেট্রা, এই ধরনের জিনিসপত্র, রাইট? সো সেগুলো সলভ করার ব্যাপারে অনেক রকম রিসার্চ চলতেছে গত অনেক বছর থেকে। ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট টু ডিবায়াস আ ম্যাসিভ মডেল, সো সেই দিকে আমাদের এফোর্ট যেতে পারে। আরেকটা বড় ইয়ে থাকতে পারে, সেটা হচ্ছে এগেইন আমি বারবার এটা এনফোর্স করার চেষ্টা করি যে আমাদের লোকাল প্রবলেম আমাদের লোকালি সলভ করতে পারতে হবে, বাইরে থেকে কেউ এসে আমাকে সলভ করে দিয়ে যাবে না। কাজে বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য যদি আমাদের কোনো সলিউশন তৈরি করতে হয় সেটা আমাদের বাংলাদেশে বসে সেই সলিউশন তৈরি করাটা বেটার। সো এই ধরনের কোনো কিছু নিয়ে কাজ করা যেতে পারে। সো এগেইন ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিংয়ে আমি শুরুতে যে আলাপটা দিচ্ছিলাম একটু ডিসকারেজিং মনে হইলেও আমি জাস্ট এই পর্যন্ত আসার জন্য আমি ওই আলাপটা দিচ্ছিলাম যে ইয়েস দেয়ার হ্যাভ বিন ম্যাসিভ রেভলিউশনস এই ফিল্ডে, এবং গত 2 বছর থেকে আমরা অ্যামেজিং সব টেকনোলজিস দেখতেছি যেগুলো বিলিয়নস অফ ডলারের কোম্পানিগুলো কাজ করতেছে। বাট তার মানে এই না যে আমাদের এই ফিল্ডে আমাদের কাজ করার আর কোনো জায়গা নেই। উই স্টিল হ্যাভ আ লং ওয়ে টু গো। ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজকে কম্পিউটারের বোধযোগ্য করতে এবং সেটাকে প্রপারলি জেনারেট করে একদম ব্যবহারযোগ্য করতে, বিশেষ করে আমাদের দেশের ভাষাগুলোর জন্য উই স্টিল হ্যাভ এ লং ওয়ে টু গো। কাজে আমাদের এই রিসার্চ ফিল্ডে উই স্টিল হ্যাভ লট মোর টু গিভ। এবং এগেইন আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ, আমাদের কালচারাল প্রবলেমস, আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ অলসো কালচার, রাইট? আমরা যখন ভাষা নিয়ে কথা বলি আমরা আমাদের সংস্কৃতি নিয়েও কথা বলি। কাজেই এই কালচারাল ইস্যুসগুলো সলভ করতে হলে আমাদের এখানে ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিংকে ঢুকাতে পারতে হয়। সো আমাদের দেশের কালচারাল ইস্যুস, আমাদের দেশের লিঙ্গুইস্টিক ইস্যুস, আমাদের দেশের এই সব প্রবলেমগুলো সলভ করতে হলে আমাদেরই কাজ করতে হবে। অ্যান্ড ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি ইজ ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট কম্পিউটার সায়েন্স ডিপার্টমেন্টস ইন দিস কান্ট্রি। সো আমরা ছাড়া আর কি, রাইট? সো উই হ্যাভ টু ওয়ার্ক অন দিস থিংস। আমার মনে হয় আমি এখানেই শেষ করি বিকজ নামাজের আর বেশিক্ষণ বাকি নেই। আই উইল টেক কোশ্চেন্স ফ্রম ইউ এখন। কারোর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে প্লিজ। বেস্ট রিসার্চে উনি বললো যে হচ্ছে হাই রিস্ক হাই গেইন, কারণ ওনারা হচ্ছে একটা থিওরিটিক্যাল অ্যাপ্রোচে গেছে, নতুন ট্রান্সফর্মার বা কিছু একটা প্রপোজ করছে। আরেকটা উনি বললো যে হচ্ছে অ্যাপ্লাইড বেস, যে আমি ডেটা সেট নিব, আমি মডেল ট্রেন করব, তারপর আমি যে প্রবলেমটা বা যে সলিউশনটা প্রপোজ করছি সেটা আমি মানে দেখবো যে আমার হচ্ছে কিনা। তো ওইটা কি তাহলে আমার লো রিস্ক লো গেইন টাইপের হয়ে গেল? দ্যাটস আ ভেরি গুড কোয়েশ্চেন, রাইট? সো মাহাদি যে জিনিসটা বলছিল ওর প্রেজেন্টেশনে যে থিওরিটিক্যাল জিনিস নিয়ে কাজ করতেছি, আমি যদি সত্যিকারই ভালো কিছু তৈরি করতে পারি তাইলে আই উইল গেট আ লাইক অ্যামেজিং পেপার আউট অফ দ্যাট। সো হাই রিস্ক হাই রিওয়ার্ড কথাটা ওই জায়গা থেকে আসছে। বাট তার মানে কি এই যে আমি হচ্ছে খুব ছোট একটা প্রবলেম নিয়ে কাজ করতেছি এইটার কি কোনো মানে রিওয়ার্ড নাই বা এটার কি কোনো এফেক্ট নাই? ইটস নট লাইক দ্যাট। ইফ ইউ সলভ সামথিং, লাইক আমি সবসময় রিসার্চকে এইভাবে চিন্তা করি যে আমার পার্সোনাল ইয়েতে যে ইউ ওয়ার্ক অন এ ভেরি নিশ ফিল্ড, খুব ন্যারো কিছুতে কাজ করবা, বাট ইউ গো ভেরি ভেরি ডিপ, ইউ সলভ ইট। সো you do that supposedly low risk tasks, but you solve it in such a way that you become the pioneer of it. Like people will read your work, you will be that person je hocche ei jinishta solve korche. So that should be your goal. Now that's your reward আর কি। সো ওইভাবে আমরা চিন্তা করতে পারি। ইটস নট অ্যাবাউট হাই রিস্ক হাই রিওয়ার্ডের উল্টাটা হচ্ছে লো রিস্ক লো রিওয়ার্ড।
It's not like that. Everything has its reward, so just try to maximize that. Thank you. আর কোনো কোয়েশ্চেন কারো কাছ থেকে? একদম পিছনে পিছনে কি আর মাইক নাই? আমাদের রিসার্চ ল্যাবে যে জিপিইউ গুলো আছে যেমন A6000 যেটার দাম 5 লাখ টাকা, এই ধরনের জিপিইউ দিয়ে আমরা এনএলপি তে কি ধরনের রিসার্চ করতে পারি, বা রিসার্চ ল্যাবের কম্পিউটার ইউজ না করে যদি আমরা ক্লাউডে ভাড়া নিয়ে ইউজ করতে পারি কম টাকার মধ্যে, যেটা স্টুডেন্টরা হয়তো অ্যাফোর্ড করতে হবে, কি ধরনের রিসার্চ করা যেতে পারে এনএলপি তে? সো কি ধরনের রিসার্চ করা যেতে পারে সেই আলাপটা একটু পরে দিই। তার আগে প্রথমে যে কথাটা উঠছে এখানে সেটা হচ্ছে হার্ডওয়্যারগুলা কেমন। সো আমাদের ইউনিভার্সিটিতে নাও উই হ্যাভ সাম ভেরি পাওয়ারফুল গ্রাফিক্যাল প্রসেসিং ইউনিটস, but unfortunately those are still consumer level graphical processing units. So consumer level graphical processing units has the limitations. কাজেই আমরা খুব এফিশিয়েন্টলি এগুলোকে ব্যবহার করতে পারতে হয়। রুবেল স্যার এগুলো সব ম্যানেজ করেন। সো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু নো মোর অ্যাবাউট দিস থিংস ইউ ক্যান অ্যাবসলিউটলি গো টক টু রুবেল স্যার. He knows a lot about this sort of things. I personally prefer clouds because clouds is more scalable. কারণ এবং ক্লাউডের ক্ষেত্রে আমার কোনো এমএল অপস লাগে না। আমার হচ্ছে ধরো সফটওয়্যার ইনস্টল করতে হচ্ছে না, বা ওই যে কুডা ইনস্টল করতে হচ্ছে না, বা এটসেট্রা কিছু হচ্ছে না ওই জিনিসগুলো। সো ক্লাউড আমার কাছে পার্সোনালি ডেভেলপমেন্ট বা এই ধরনের কাজের জন্য প্রেফারেবল লোকাল হার্ডওয়্যার চেয়ে। বাট এগেইন হ্যাভিং লোকাল হার্ডওয়্যারস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। কারণ হচ্ছে আমাদের দেশের বিভিন্ন আইন কানুনের কারণেও আমরা ডেটা বাইরে পাঠাইতে পারি না। সো আমি যদি ক্লাউডে কাজ করি, আমার যদি ডেটা ক্লাউডে আপলোড করতে হয়, বাংলাদেশের আইন অ্যাকচুয়ালি রেস্ট্রিক্টস ইউ ডেটা ক্লাউডে আপলোড করা অনেক সময়। সো local infrastructure is also very very important, but creating a proper like এই ধরনের LLM পাইপলাইন বানানোর জন্য যে লোকাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার দরকার সেই ইনফ্রাস্ট্রাকচার আমাদের নাই। বাট এগেইন আমাদের গ্লোবাল সাউথের পার্সপেক্টিভে উই হ্যাভ সাম ডিসেন্ট হার্ডওয়্যার অ্যান্ড টেক অ্যাডভান্টেজ অফ ইট। গো টক টু রুবেল স্যার অ্যান্ড ইউজ দোজ থিংস। কী ধরনের রিসার্চ আমরা করতে পারি এইসব জিনিসে? We have to understand we cannot create our own large language models, unfortunately. Those things require a lot more computational power than we can ever afford, even as a country, not just as a university, not just as a student community. As a country, এই ধরনের হার্ডওয়্যার ক্রিয়েট করা আমাদের মতো দেশের জন্য ইটস কোয়াইট ডিফিকাল্ট। যে কারণে এগেইন এই ধরনের রিসার্চ হচ্ছে তোমার ওই যে সর্ট অফ সেন্ট্রালাইজড হয়ে গেছে বড় বড় কোম্পানিগুলোর কাছে। আমরা কী ধরনের কাজ করতে পারি? ইন এ লট অফ কেসেস উই ক্যান ট্রাই টু ওয়ার্ক অ্যাট হোয়াট ইজ নাও পপুলার অ্যাজ অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার। অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার মানে হচ্ছে লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেলগুলো বানানো আছে, সেই লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজগুলো মডেলগুলো ব্যবহার করে রিয়েল লাইফ প্রবলেম সলভ করার চেষ্টা করা। ইটস ভেরি পপুলার এখন, এবং সবাই না, বাট একটা মেজর পার্সেন্টেজ অফ স্টুডেন্টস অ্যান্ড ডেভেলপার্স অ্যান্ড বাংলাদেশি ইন্ডাস্ট্রি এই অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারে কন্ট্রিবিউট করার চেষ্টা করতেছে এই মুহূর্তে। দেয়ার আর স্টিল এফোর্টস, যেটা হচ্ছে থিওরিটিক্যাল কন্ট্রিবিউশন বা এই ধরনের। হিসাব বলে একটা কোম্পানি আছে যারা নিজেদের লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল রেগুলারলি হচ্ছে হাগিং ফেসে রিলিজ করে। ইটস কল T2LM. আই এম নট শিওর ওয়েদার ইউ হ্যাভ সিন ইট, বাট দিজ আর স্মল লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেলস, মানে স্মল LLMs, বাট দে আর স্টিল ট্রাইং টু ডু সাম থিংস। সো কিছু কিছু কাজ করার চেষ্টা করা যেতে পারে, বাট বেশিরভাগ কাজ এখন হচ্ছে চলে আসছে অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারে। Did I answer your question? Yes, sir. Okay. একটা কোশ্চেন Yeah. এলএম রিজনিং এ যদি কাজ করতে চাই সেক্ষেত্রে লার্নিং রোডম্যাপটা কেমন হওয়া উচিত? আপনার একটা কোর্স আছে NLP2, ওইটা করলাম, বাট তারপর কি? আমার কোর্সটা অ্যাকচুয়ালি আমি যেটা বলি সেটা হচ্ছে ইটস টপ সেট 2018 সাল। ইটস বেসিক ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং। সো 2018 সালের ইনোভেশন পর্যন্ত আমরা এখন পর্যন্ত ওখানে দেখি। আমার মাস্টার্স লেভেলের যে কোর্সটা আছে অ্যাডভান্স ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং, দ্যাট মুভস ফ্রম 2018 সাল থেকে 2025 পর্যন্ত। সো এরপরে কী করা যেতে পারে? এগেইন আই অলওয়েজ সাজেস্ট স্টুডেন্টস টু স্টার্ট ফ্রম টেক্সট বুকস। আমি জানি যে মানে বাংলাদেশের পড়াশোনার কালচারে এখন টেক্সট বুক জিনিসটা অনেকে ওইরকমভাবে নাই, কারণ এগেইন সবাই স্লাইডে বা ব্লগে বা এইসব জিনিসপত্রে কমফোর্টেবল, বাট টেক্সট বুকস আর সামথিং দ্যাট ইউ ক্যান নেভার থ্রো অ্যাওয়ে আর কি। সো
there are textbooks. I usually give you textbooks in my course. আমি সব চ্যাপ্টার অবভিয়াসলি কভার করতে পারি না, বাট ওইখান থেকে শুরু করে আর এই ধরনের ফিল্ডে ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং বা মেশিন লার্নিংয়ের যে কোনো ইয়েতেই হ্যান্ডস অন এক্সপিরিয়েন্সটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট। আমি 440-তে গত সেমিস্টার পর্যন্ত ল্যাব অফার করিনি, এবার থেকে ল্যাব শুরু হয়েছে। সো আই এম গেসিং যে ইউ গাইজ উইল হ্যাভ সাম হ্যান্ডস অন এক্সপিরিয়েন্স ওইখানে, বাট ইভেনচুয়ালি ইউ উইল নিড আ লট মোর আর কি ওই জায়গায়। সো কাজ করতে করতে শেখাটাও ওই ক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট। সো আমার কোর্স যদি তুমি করে থাকো, তারপর থেকে যদি তুমি চিন্তা করো, তাহলে আমি বলবো যে পার্টিসিপেট ইন সাম কম্পিটিশনস। There are shared tasks in natural language processing conferences. There are Kaggle tasks. There are hackathons. Participate in those. আমি আমার বেশ কিছু ভালো ভালো থিসিস গ্রুপকে আমি পাইছি হচ্ছে এই হ্যাকাথন বা কেগেল কম্পিটিশনস বা এগুলোর থ্রুতে। দিজ আর ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিং। বাই দ্য ওয়ে, সৌমিত্র কিন্তু ওই যে তুমি কোনটা ছিল? VIP Cup. So all these competitions give you that perspective, real life perspective on how to properly work on something complex. So এই ধরনের কম্পিটিশনগুলো পার্টিসিপেট করো বেশি বেশি, এটা আমি খুব করে সাজেস্ট করি আর কি। ঠিক আছে? এর বাইরে এগেইন আমার কোর্সটা অ্যাবসলিউটলি নট ম্যান্ডেটরি। আমার চেয়ে ভালো পড়ানো মানুষজন অনলাইনে অ্যাভেলেবল আছে। সো তুমি যদি আমার কোর্স নাও করে থাকো, টেক দোজ অনলাইন কোর্সেস, লিসেন টু দোজ লেকচার্স, দোজ আর অ্যামেজিং। সো সেগুলো তোমাকে অনেক হেল্প করতে পারে। বাট আমার এমফেসিস হচ্ছে টেক পার্ট ইন কম্পিটিশনস, রাইট কোডস, ডু হ্যাকাথনস। দিজ আর ফান, দিজ আর এক্সাইটিং, অ্যান্ড দিজ উইল টিচ ইউ অ্যা লট। ওকে, থ্যাংক ইউ। ইয়া, এটাই লাস্ট কোয়েশ্চেন। আমরা আর কোয়েশ্চেন নেবো না, কারণ আমাদের সময় হয়ে গেছে। হ্যাঁ, Sir, Assalamualaikum. ওয়ালাইকুম আসসালাম। Sir, other than looking for data set public availability and hardware requirements, what are other feasibility factors we should be looking into? I get a perceived participator. What are the other feasibility factors a particular research? So yeah, dataset availability is absolutely something that you'll have to look into. Hardware ব্যাপারটা আছে। একটা জিনিস এগেইন, ইউ হ্যাভ টু ডু অ্যান এক্সটেন্সিভ লিটারেচার রিভিউ। এই ফিল্ডে অলরেডি কে করছে, কী কাজ করছে, সেই জিনিসগুলো এক্সপ্লোর করা। ইউজুয়ালি ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিংয়ে আমাদের বড় বড় কনফারেন্স যেগুলো আছে, সেই কনফারেন্সগুলোতে পেপার অ্যাকসেপ্ট করানো একটা মানে ম্যান্ডেটরি রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে লিমিটেশন সেকশন থাকতে হবে। সেই লিমিটেশন সেকশনগুলো তোমাকে গাইড করতে পারে যে কী ধরনের রেস্ট্রিকশন তুমি ফেস করতে পারো। সো আমার পার্সোনাল ওপিনিয়নে কী ধরনের রেস্ট্রিকশন থাকতে পারে, হার্ডওয়্যার ইজ ওয়ান, ডেটা ইজ ওয়ান, আর মেজর রেস্ট্রিকশন আমি আসলে ওইভাবে চিন্তা করতে পারতেছি না। স্কাই ইজ ইউর লিমিট প্রিটি মাচ। তারপরে আমি জাস্ট এখন কোয়েশ্চেন অ্যান্সার না নিয়ে জাস্ট ফাইনাল যে জিনিসটা তোমাদেরকে একটু দেখাবো, সেটা হচ্ছে ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিংয়ে ওয়্যার ক্যান উই ফাইন্ড পেপার্স। আমি যদি একটু এদিকে চলে যাই, এটা জাস্ট 5 মিনিট লাগবে আর কি, 5 মিনিটের মধ্যে আমি শেষ করে দেবো। সো আমাদের ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিংয়ের জার্নালস আর নট এ ভেরি বিগ থিং, কনফারেন্সেস আর। সো আমরা যখন ভালো কোনো পেপার লিখি, সেই পেপারটা আমরা কনফারেন্সে পাবলিশ করার চেষ্টা করি, এবং কনফারেন্সগুলো আর ভেরি ভেরি কম্পিটিটিভ, দে আর ভেরি ভেরি বিগ অ্যাজ ওয়েল। লাইক হাউ কম্পিটিটিভ আর দে, লাইক 100টা পেপার যদি ইয়ে করা হয়, একসেপ্ট হয় 7টা থেকে 8টা, লাইক 7 to 8% হচ্ছে অ্যাকসেপ্টেন্স রেট। কিছু কিছু ক্ষেত্রে 11-12% পর্যন্ত যায়। সো ইটস ভেরি ভেরি কম্পিটিটিভ। অ্যান্ড এই কনফারেন্সগুলা luckily they are under one single umbrella. That umbrella is called Association for Computational Linguistics or ACL. সো ACL এর যত কনফারেন্স আছে এবং কিছু নন ACL কনফারেন্সেসও, তারা তাদের সবগুলো পেপারকে একটা সিঙ্গেল জায়গাতে রেখে দিছে যেন আমরা সবাই পড়তে পারি, একদম বছর ধরে ধরে সাজানো। হ্যাঁ, অ্যান্ড দ্যাট প্লেস ইজ কল্ড ACL Anthology. সো aclanthology.org লিখলেই এটা চলে আসবে, বাট আমি এখানে সার্চ করলাম। সো ACL Anthology হ্যাজ, বাবা লোড হোক, হ্যাঁ, আচ্ছা, সে লোড হইতে হইতে আমি বলি এটার মধ্যে কি আছে। সো বেসিক্যালি এখানে যে ওয়েবসাইটটা আসবে, সেই ওয়েবসাইটে মোটামুটি
বড় বড় যত কনফারেন্স আছে এসিএল অ্যান্ড নন এসিএল কম্পিটিশন লিঙ্গুইস্টিক্সের সবগুলো কনফারেন্স লিস্ট করে দেওয়া আছে এবং সেগুলো প্রত্যেকটা ইয়ার ধরে ধরে সাজানো আছে, বছর ধরে ধরে। সো তুমি যদি একেবারে লেটেস্ট কোনো রিসার্চ পড়তে চাও, লেটেস্ট কোনো পেপার পড়তে চাও, তুমি জাস্ট ওই ইয়ারে গিয়ে পুরা লিস্টটা খুঁজে বের করবা। এসিএল এর সবচেয়ে বড় অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে দ্য এন্টায়ার থিং ইজ ওপেন অ্যাক্সেস। এভরি সিঙ্গেল পেপার দ্যাট ইউ পাবলিশ ইন এনি অফ দিস কনফারেন্সেস হ্যাজ টু বি ওপেন অ্যাক্সেস, সবগুলো ফ্রিলি অ্যাভেলেবল। কাজেই এসিএল অ্যান্থোলজি যতদিন পর্যন্ত আছে, ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিংয়ের ব্যাকগ্রাউন্ড রিসার্চে আমাদের আটকাইতে হবে না। আমরা পেপার পাবো এবং ভালো কোয়ালিটির পেপার পাবো, লাইক টপ কোয়ালিটিস পেপার পাবো, এবং সেই পেপারগুলো আমাদের পড়তে একটা পয়সা খরচ করতে হবে না। ঠিক আছে? এগেইন আমি জানি না এটা কেন এখানে লোড হচ্ছে না, বাট ইটস আ ভেরি সিম্পল ওয়েবসাইট। যারা যারা হচ্ছে এনএলপিতে কাজ করতে চাও এই ওয়েবসাইটটা একটু এক্সপ্লোর করে দেখো। এর বাইরেও কিছু কিছু জায়গা আছে, বাট দিস ইজ হোয়াট আই লাইক, আমার পছন্দ, বিকজ একটা জায়গায় সব কিছু এখানে এক্সিস্ট করে। ওদের সার্চ ইঞ্জিনটাও খারাপ না, মানে ওদের যে সার্চ বক্স আছে ওখানে কিওয়ার্ড দিয়ে সার্চ করলেও মোটামুটি পেপার ভালো মতো খুঁজে পাওয়া যায়। দেখাতে পারলাম না, সরি। হ্যাঁ, রিফ্রেশ দিলে আসবে না? আসবে না, ও রাগ করছে আজকে। দ্যাটস ইট। আর কোনো কোশ্চেন নিচ্ছি না, আমরা সবাই তাহলে ব্রেকে চলে যাই, আমাদের ব্রেকে। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান ফর অ্যাটেন্ডিং অ্যান্ড বাই। হাই রিওয়ার্ডের রিস্কটা তো হার্ডওয়্যার। আমার যে 10,000 টাকা খরচ হয়েছে, আরে এটা তো আর বলা হয়। কি অবস্থা স্যার? ঘুমতে উঠতে লেট হয়ে গেছে, ফার্স্ট টাইম মিস করছি। সমস্যা নেই, আমি টায়ার্ড হয়ে গেছি। আমার ঠান্ডা লাগছে, আমি ওষুধ খেয়ে ঘুমাইছি। কি খাইছো? ওই যে ফেক্স ফ্যাক্সো খেলে তো ঘুম ভাঙে না। হ্যালো স্যার। স্যার আমি হচ্ছে 2 সেমিস্টার আগে আপনার কাছে একটা থিসিস নিয়ে গেছিলাম। আচ্ছা, কোয়ান্টাম ট্রান্সফর্মার। বসো। স্যার তো আমরা হচ্ছে কোয়ান্টাম কম্পিউটিং। ও সরি, আমার কি কথা এখন রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে? মাই ব্যাড। হ্যাঁ ভালো আছি, কেমন আছেন?